Assalamu alaikum, everyone, and welcome to OPH's Strengthening the Muslim Parent, How to Bridge the Cultural Ties with Your American Muslim Children. We are so excited today to have a very, very special panel here, and our guest today will be speaking in Rohingya. They are a husband and wife team who together founded the Rohingya Association of Canada, the RAC, as well as the Rohingya Language School in Ontario, which is the first government-recognized Rohingya school in the world. So we have with us today Brother Anwar Arkani, who was born in Buthidag, Myanmar, and was resettled in Canada in 1998 as a government-sponsored refugee. He was awarded a scholarship to study in Indiana University when he graduated in 2002. Anwar has been invited by NGOs to talk at the United Nations about the Rohingya plight, and all of us know about the genocide that the Rohingya people have had to endure and continue to endure. And he was invited to testify at Canada's Parliament and Senate on several occasions as a subject matter expert. Anwar works as an IT professional for a living. I think we need you here, Brother Anwar. We are definitely lacking in IT expertise here. Sister Zainab Arkani was also born in, and you will have to say it for me, but Buthidag, Myanmar, and came to Canada in 2007, where she began to help the newly arrived Rohingya refugees from Bangladesh refugee camps. She is currently the Director of Community Development and Women Empowerment of the Rohingya Association of Canada, where she conducts various educational projects and employment readiness programs for Rohingya women in Canada and the U.S. Her passion for her community won her the Women Who Inspire Award in 2018. And so that's really special for us as a women's organization to host you as well, Sister Zainab. So thank you both for being here with us tonight. We're honored to have you, and we're very excited to learn from your experience and your expertise. So I wanted just to let the audience know that this is predominantly meant for the Rohingya community, the Rohingya speaking community. And so I will be asking questions in English. I do not understand Rohingya. I wish I did, but I will be asking questions in English. And so you, both of you, one of you will actually translate the questions, and then you will respond in Rohingya. And then you will just give us a summary in English, and we will move on. So although, you know, we may have many English-speaking individuals watching online on Facebook, but it is really geared toward the Rohingya community. And this is one of the things that our Peaceful Home has been doing for several years. We have been offering programs in many different languages based on the various communities that we work with. So thank you again. So let's begin, first of all, talking about our children. Both of you co-founded a Rohingya Language School. So can you tell us what are some of the major challenges that you often hear from the students themselves? And also, how do most of them identify themselves? Do they identify themselves as Canadian? Do they see themselves as Rohingya? Do they see themselves as Muslim? How do they identify themselves? And how can parents help their children maintain their identity as not only proud Rohingya, but more importantly, proud Muslims, especially in the types of societies, Western societies that we live in, where oftentimes Muslims are denigrated, and sometimes Muslim kids are bullied, and they have to defend themselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
তো ওনার কাছে আর আইলাম কিছু কথাবার্তা কইবলা পয়েন্টরাতে বাম্মার বাবতে এখন সোয়াল হইয়ে দে ওনারা আরে আমেরিকা ইউরোপ আসছো কানাডাত আসছো তৈলে ওনার মশালা কি এখন চ্যালেঞ্জ হত দেখি ওনারা তো কি তকলিফর জিনিস গইতে আরল দিয়ে ওনারা নিজরে নিজে কি হিসাবে পরিশোধ এডে কি রোহিঙ্গা হয়ে পরিচয় দর না বর্মিজ হয়ে দর না বাঙালি হয়ে দর খনজাত হয়ে রে তোমার পরিচয় কি মুসলমান হয়ে দর না কি হিকেইন হ্যান্ডেলা হয়ে রে পরিচয় দর আর বাম্মাইয়ে পয়েন্টরে কি মদত করে আই মুসলমান আই রোহিঙ্গা আই আর পরিচয় ইয়ান হ্যাং হয়ে রে পয়েন্টতে হিম্মতা ইফান তইলে পয়েন্টে নিজরে নিজে শর্মাইয়ে রে ফিসা নজাফান এন্দিলা করি রে মমিকে আয়েরে বড়াই করি হই পারে ফান আই মুসলমান আই রোহিঙ্গা হয়ে হই পারে ফান কি মদত গরর খাস করি আমেরিকা কানাডা ইউরোপিয়ান মাঝে বেশি জায়গার মাঝে মুসলমানের কলরে তারা হিংসা করে দলিয়া বডলিয়া বাহানা দিয়ে রে মুসলমানের ধর্মর ওরে অ্যাটাক করে তাহলে এই হিসাবে ইনতো বাঁচি নিজরে নিজে মুসলমান হইয়াই মুসলমান রোহিঙ্গা হয়ে পরিচয় দিবল্লা বলিয়ে রে বাম্মায়ে কি মদত করে ফোন ধরে সোয়ালই দিয়ান তাহলে জবাব আর হিসাবে আর কেলে জানাবে শুরু করিব বাদে আই কইও আসসালামু আলাইকুম বিশেষ শুক্রিয়া আয় যাইরে হতা হই ফাইতে ইয়ানলা তো এই সোয়াল ইয়ানর পরে আর তো কি জবাব দিতে সাথে হইলে আর আই স্কুল ফাইন্ড তো কি ফুনি হইলে ইতারা হদে মম্মা তারা ইয়ারারে ফন্নাম মাঝে মদত করি না পারে তো ইন্দলা গড়িয়ে রে হ তো আরেকখান হইলে ইতারা তোরা কি জাত ইন্দলা হইলে তো এই ফইলা ফইলা নইয়া নইয়া ইতারা মেসাল হওয়া হলে ইতারা বাংলাদেশত তো আইলে যত ইতারা রিজিকা মাঝে ইয়ে ইতারা হদে আরা ইন্ডিয়া আসিরে তো মালয়েশিয়ার মাঝে হদে ফানি নিয়ে হদে আরা মালয়েশিয়ান ইন্দলা হ তো এই হন জায়গা তো আসে ফানি নিয়ে ইতারা এই জায়গা তো ইয়ান হ তো ইয়ান আরা তো বুঝা পড়িব কেলা ইতারা ইয়ান হদ দিয়ান আরা রোহিঙ্গা আলহামদুলিল্লাহ ওই হইলে আরা রোহিঙ্গা আরে আরা বর্মা ইয়ে আরারে রোহিঙ্গা নাই বলি হইয়ে হইনে আরা দিল মাঝে ইয়ান তাকি গিয়ে হই যত আরা রেফিউজি কাম মাঝে হোক মালয়েশিয়া মাঝে হোক আরকান জায়গা মাঝে হোক আরা তো দেশিয়ান মাঝে আরা আরকান জায়গা মাঝে ইয়ান আরা আর দেশতে ইয়ান হইতো মনে হ তো ইয়ান আল্লাহ বলি ফাইন্দে ইন্দলা গড়ে দে তো আরা বাপ মায়ে সাবে আরা তো কি গড়া করিব হইলে আরা ইয়াহন আরকান দেশম মাঝে ইউএস দিল্লা কানাডা দিল্লা অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড আরা ইন্দলা গম দেশম মাঝে ইউরোপ মাঝে আই ফাইছি দে আল্লাহ ইয়াহার কান পিসি বড্ডা মহকা দিয়ে দে তো ইয়াহন আরা এই দেশম মাঝে আরা ফাইনগিনরে কোন তুবার গম ওই ফান আরা তুই ইয়ান সার তো আরা তো কি গরম সা হইলে আরা আরার খম মাঝে জুন গম আছে ইয়ানরে ফাইনগিনরে হই দেখা করিব মেসাল হইলে আহারা রোহিঙ্গা আরেকজনের বেশি মদত করে আহারা হানাম মাঝে নসাই মাইসে বেকুলনরে আনা হাবাই মেলা গড়ি তো আহারা বেশি এজন সা ই নরে ফাইঙ্গি নরে হই দেখা করিব তো এই বাদে ইন্দলা যদি হই দেখাই ফাইলে ফাইন্দে ও রোহিঙ্গা হতে ইয়ান ইন্দলা বা না দুঃখত ফুচিতে ইন্দলা ন আহারা রোহিঙ্গা মাঝে বহুত গম আছে ইয়ান ইতারা কি করি ফারিব বুঝি ফারিব তো এই বাদে আহারা আরার সহি ধর্ম আরার ইসলামে আরারে কি শিখাইয়ে ইয়ান আরা তু জাহানন সা তো এই কি সহি সহি তরিকা কি ইসলাম নিয়ে কি হইয়ে ইয়ান ফাইন্ডার পরে আরা যদি সহি ন মাদ্রাসা যাইবাল্লা সুযোগ ন পা অথবা সহি ইয়ান শিকি ন ফারিতে ইন্দলা হইলে ফাইন্ডার পরে পরে আরাইও শিকন সা তো বাদে আরার খোম মাঝে বহুত মানুষক বহুত ধর মানুষ কলা আছে সাইন্টিস্ট কলা আছে নাসার মাঝে হাম গড়েতে ইন্দলা বহুত ডাক্তর কলা আছে ইঞ্জিনিয়ার কলা আছে বহুত গম মানুষ কলা আছে ফাইঙ্গিনরে ইন্দলা হতা কল আনা তু শিকাই দিয়া করিব তো ফাইঙ্গিনরে গম গত্য মনে হইলে বাপ মা নিজে বাজে গম এরে দাহা করিব ফাইন্দে কেলা হইলে ফাইন্দে শিকিব দে তোমারা দুয়ারা তো শিকিব দে অন্য মানুষের তো পরে শিকিব দে কিন্তু কৈলাস অনারে চাইব এটা লা ফাইন্দর মন তো
গাইল নদী সুন্দর গড়িয়ে রে আগে কি হবো গই আগে হন্দিলা থাকিব তাকে কই দেশ যেন মাঝে আসে অনরা যদি মনে হইলে রাজা উদ্য বনি পারিব অনরা ফইন্দে রাজা বনি পারিব এই সাফে ইয়ানরে দিয়া নাকিয়ে নিজরে নিজে বেশি গম করি টাকা ফুরিব ফইঙ্গে নরে গম তরিকা ইয়ান শিখি পারিব তো এই আরেকটা নাই দেখিতে কি হইলে যে মানুষ সকলে নিজের খোমরে দাম দে নিজের ধর্মরে দাম দে মানুষই নয় ফজিয়ানি তারা তোর কি হয়ে যাবে নিজে যখন মানুষে নিজের খোমরে ইংসা করে নিজের ধর্মরে ইংসা করে ইতারা ফইন্দে ইতারা গলত রাস্তার মাঝে যাবই তো ইয়া নল্লা বলি আরা বাপ মাঝে মাকি আরা তু নিজে বাজে আর কি হয় আর তু রোহিঙ্গা হদিয়ান আর তু মানে বড় গড়িয়ে হওয়া ফুরিব আই রোহিঙ্গা আই মুসলমান তো আরা যদি ইন্দলা হই পাইলে আরা ফাইন্দে তু আর নশর মাইব so I will say in English so what I hear from the students are they said very sadly, oh, our parents cannot help us. They never have a chance to learn. So they cannot help us. So that's what I hear with the homework and with other things. So, and how identify themselves? They identified themselves where they came from. So some of them, they came from Bangladesh refugee camps. Some of them, they came from Malaysia, Indonesia. So they prefer to tell where their birth countries are rather than where their ancestry countries are. So what I think is, first of all, we have to understand why they say that. They were born in Bangladesh refugee camp, and most importantly, they want to belong. They don't want to float in. So that's why they're saying, as a parent, we have to understand to move to the third country, US, Canada, Australia, New Zealand, we got a golden opportunity. So, and we want the best for our children. So this is the time for us to show them the strength of our culture, strength of our religion. So for example, our Rohingya peoples are very generous people, and we help one another. So we are very community, we look after each other. So we have to share this thing with our children so that they will know, and also we should learn what our religion means, the true meaning with our children, even if we don't get the right education about the children. And also we have to share about our children, our Rohingya brothers and sisters who work in NASA, who are doctors, engineers. We are not only genocide survivor, we shine. If we have given the opportunity, we shine. So that's what we have to tell them, so that they will proud. And another thing is, you have to be the role model for your children. So if you want to see them in good, you have to be good. So even though, when you are in Malaysia, you do whatever job, but you're in new country, you can become someone a very educated person. Your daughter or son become a MP, senator. So there's a land of opportunities. You have to understand that. And again, what I see in the community, the parents who uphold their identity, and they can maintain their own language, faith, and customs. But those who look down their own culture, race, and religion, and I see that they lost everything at the end. So that's very important. Thank you. Thank you very much. Yeah. So I just interpreted the question part. Common. Yeah, and that is fine, because this is really meant for the Rohingya community. So we really want to use as much of the time for the Rohingya community. So I just wanted to add a little bit of comment. I didn't comment anything, just interpreted the question and gave Sister Zainab the opportunity to express. Maybe I should add a little bit. Please remind me if I go time-wise, if I'm not very good. So if I go too long. No, we have several questions. So if you want to add something to what Zainab said, that would be fine. Yeah. I ekana khoi swal zian khoila monarare shurutti swalar babote jawab kini guri di. To ekhon khotoi de ara
যারা খাস করি এরে আর তো অসুবিধা কি হদ্দি জিনিসটা না দেশে তাই এরে চাইলে আর নিজের নিজে চিহ্ন দিতে আয় খন্যা হ্যাঁ হয়ে পরিচয় দিতে আর তো সরম লাগে বেশি মানুষের সরম লাগে যারা বুঝে যারা জানে যারা শিক্ষিত তারা ন তাহলে অনারা তো এজনিশন যারা ভরিব আর জাত আই জাত হইদে রোহিঙ্গার আর ধর্ম হইদে ইসলাম আর গোয়া খাড়ালির ভিতরে যায় দরজা বাঁধিওরে ফালা ভরে দেখেন ধর্ম ন আর গোয়া বেশি ফাকসাব ধর্ম দুনিয়ার বেশি মশুর ধর্ম তাহলে আর তো সুরগরিয়েরও কিছু করা ফুরিব দেখেন নাই আই জাত রোহিঙ্গা আই জাতি বারে আতুলি বড়াই করি মানুষের মনটো হই বারে দেখেন দিলে জাত আতু নাম আছে আতু জুবান আছে সিরা আর রসম আছে তাহলে আর বেগুন এবার রোহিঙ্গা রসম কইরা আলাদা করে দেখা যায় আর বর্মাল মিলাই ন বাঙালি দিলাই ন আর সিরা জুবান আছে আর তো কত নাম আছে দেখা আজ করে রোহিঙ্গা নাম হয়ে বোঝা যায় তাইলে শর্মাই বললা বা ইয়ান দে শর্মা দে জিনিস ইয়ান লুয়াই রাখে দিয়ে জিনিস হয়ে কিছু নাই তাইলে বাম্মায়ে যদি এই জিনিস ফয়েন ধরে শিখাই ভারত দইলে বুঝাই ভারত দইলে আর জানার ফয়েন দিয়ে এটা এরে ফুসাল লইলে তোরা খড়িয়ার বাংলাদেশের তোরা খড়িয়ার মালয়েশিয়ার আজও ফার্স্ট রোহিঙ্গা মানে মলাই হতা নজানে আর কি কদনে আই মালয়েশিয়ার আই রোহিঙ্গা ন আই বাংলাদেশের আই রোহিঙ্গা ন ফয়েন দিয়ে কেল্লা হদ্দে বাম্মা জরিয়া হদ্দে বাম্মা হদ্দেই বা দুনিয়ার মাঝে ইনসানুল্লাহ ফয়লা সাতর মাস্টার ফয়লা সাতর মাঝে ফয়েন দিয়ে শিখিব দে মাতি বাদে বাপত্তি বাদ অন্য মাস্টার ফরাইব দে তো আর যদি আর ফয়েন দিয়ে গম্মান শিয়াই ভারত দিলে আর ফয়েন দিয়ে নিজের জাতরীয় হিংসা নকরিব নিজের ধর্মরীয় হিংসা নকরিব ইয়ার আগতো জানাব হয়ে গিয়ে যে মানুষ জাতরি হিংসা করিব নিজের জাতরে এখনো জাত বলি নবুজিব বা নিজের ধর্মরে কোনো কিমত নদিব মানুষ ইবা সদরপতর যে ইবা ইনসান দুনিয়াবিও তর্কিয়ে নেবারিব আখারত লয় তারাই কিছু নাই সমাজের মাঝে মানুষ এখনো দাম নতাইব তাইলে অনরাহিয়ান বাপি খেয়াল করি যদি ফয়েন ধরে শিক্ষা দইলে আজ জাতি বা আতু লইতা বড় জাত ন হালতের ওন আর দুঃখ তুললিও আর ইবা দশ জাত আর ইবা বেশি বালা জাত আর একগরে একগর আমরা যারা বসে তারা হইবে দেশের মাঝে আন্ডা খোলা দিলে তো আরেক ঘরের মাঝে বরাক করে খাদে আর একখানা করে যাইরে সালাম দে গই কোরা জড়াইলে বা ফাইক পশু জড়াইলো তো আরেক ঘরে যাইরে সালাম দিয়ে রে বরাক করে খাদে হেন্দলা যাত নিজে খুদ গুরুজি একলা বইয়েরে নিজাম মাঝে খাদে জাতি বানো তাইলে আর যদি এই গম গম জিনিস জিন আছে আর রসমের মাঝে সমাজের মাঝে আর হিন ডাকি ফয়েন্দ্র যদি শিক্ষা দি ফারি দইলে আর শুধু জিনোসাইড খইরে মানে খাড়াখাড়ি খাই শুধু মানুষ লাঠি খাই দুনিয়াতে পুরে যার গেহেন ন আর গমা মসজিদে আছে বড় বড় এলাম তার সে আর আমরা জানিবা বেশি মানুষ এটা ফোনত দেড়ে আর মদিনা শরীফের ইমাম আইয়ুব মৌলানা আইয়ুব মদিনা শরীফের ইমাম আসিল তইলে বড় সায়েন্সদার নিউক্লিয়ার সায়েন্টিস্ট ডক্টর আবুল হোসেন আর বুঝতে মর তেনলা ডর মানুষ আর তো আসছিল স্যার এখনো আছে স্যার মৃত্যু থাকিব ইনশাল্লাহ শুধু আর নাকিস্তা কম ন আর বারিক কম আর যদি এই জিনিস পয়েন্ট ধরে শিখাই যাই দিলে আর পয়েন্ট ইনশাল্লাহ স্যার মৃত্যু থাকিব সাহায্য হইব in English summary yeah, just keep that English short. Yeah, sure. The only way to keep our children on track or help for parents to help the children to identify themselves with our ethnicity and religion is that first we need to understand our race is not a subhuman race. It is a equal or a very good race. We have a very good historical background. We're very generous people. We have very highly educated people. One of the Imam of Medina, the Masjid Nabawi, was a Rohingya, Maulana Ayub, Sheikh Ayub. He died a few years ago. And we have nuclear scientist at the, NASA, a Rohingya, Dr. Abul Hussein. So those are really famous. And even at this stage, although we are genocide survivors scattered all over the world, we still have very highly educated people, professors, doctors, engineers. So we are not really subhuman. We are really as good as anyone else can be. Also, the religion that we follow
It's not a religion that we need to keep in closet. It's a very famous, one of the top religion in the world. We can be very proud of that religion. Can be a very proud follower of that religion. So if we teach these things to our children, they will not associate themselves. They will not be shy away to associate themselves to be a Rohingya and a Muslim. Thank you very much. Absolutely. We do not define and should not define any group based on what is done to them. That's the crime is on the people doing that, but the people themselves remain people and human beings and full of dignity that God gave them, that Allah gave them. So definitely this is a very important message. You know, in any immigrant family, we often see that, and you address that a bit too already, that the children tend to learn the language much faster than the parents, because children are very quick to learn. And so sometimes the children, then there's a disconnect between the generations, between the parents and the children, and how to communicate between them. And also the culture. The parents oftentimes, they hold on to certain culture. That is, it's good to hold on to your culture, but there are certain aspects that now the children being born in a different country or living in a different country, they are adopting certain cultural practices, as long as it's not in violation, of course, with the religion and things like that. How do we bridge that gap? You know, how do we remain so that there remains that connection between the parents, as more and more you find the children are not able to speak the language sometimes as well as the parents, and then there becomes that gap. তাহলে এখন সোয়াল হইতে যত তেড়ে মানুষ আইব রিফিউজি হিসাবে আইলে আইও কোনো হালতর করে দেশি যে মানুষ পৌঁছে গাই, তো বেশিসা বাম্মা যারা আছে বা বয়স বেশিও গিয়ে গই, তারা ইংলিশ নজানে, খয় নজানে, লিখি নজানে, ফুরি নজানে, তো ফুয়াইন দিয়ে তরাতরি জুবানের ধরি ফেলা, এই তারা লেখা হইতে, ফরা হইতে, খোয়া হইতে জটফট তারা হই পারে, শিখি পারে। তাহলে কেন জায়গা হইলে ফুয়াইন মুরব্বী মিকাও জাগই, তো বা মাকা ফিসা ফুরি জাগোয়া, তো এডার ফুয়াইন দিয়ে সদুন জিনিস আরা বেজিসা বসই দি তারা দেশত মাঝে যারা তারা যে হিসাবে চলিল, যে রসম রাখিল, রসম হিবা এডে রাখে, এডে নইয়া ফুয়াইন দি তারা এডিয়া রসম লইরে মিলি কিছু নইয়া নিয়া জিনিস সকল করে দেখিলে কেনা তাজুবা মিকালে হেন্দিলা। তাহলে এখন আস্তে আস্তে দেরি হইতে কি জাগো যত বাম্মাইয়ে ফুয়াইন লইরে ফুয়াইন ধরে খন্দিলাগরি চালাইব, ফুয়াইন ধরে মিলিজুলি খন্দিলাগরি থাকিব, হিয়ান যত বালাগরি অন্য বুঝি নথরে গিয়াও যাগই, বাম্মা লইরে ফুয়াইনলে আস্তে আস্তে ফরক যাগই, আস্তে আস্তে দূরও যাগই। তাহলে এইলা নই বেলা ফ্যামিলি একটা তাকিয়রে, তো তারা নই আসে দিয়ান শিকক, গম্মান শিকক, খারাপ জিয়ান লাগে নিয়ান রে, ঠিক আছে ইয়ান খারাপ জিনিস, ইয়ানোর জরিয়া খারাপ এখন হইরে বুঝাই একটা থাকি বেলা কি তরিকা আছে কেন করা যাইব জিনিসটা জানা করে দিলাম, জানা কইব বাদে পড়াই কইব। জি, তো ইয়ানো সোয়ালাই যাইতো সাইতে কি হইলে, তো আসলে বাপমাতো ফাইনদিনরে শিক্ষাটা দিয়া করিতে বেশি ঘুরা হালে লইতি, তো এরে গরম শিক্ষাটা দিবাল্লা বাহানা নাই। আর হয়তো 2 বছর ইয়ে ঘুরা, তো মারে মারো, গইনরে মারো, কি তারা তোমার শিখি যাইবই, তো ইন্দলা নাই। তোরা তো 2 বছর লইতি এরে ফারে শিখাই দিয়া পড়িব ন, ইন্দলা গম ন, ইন্দলা তো আরেকখান হইতে ফাইন্দে হারা হতা শিখি ফেলাই ফারে। তো কিন্তু তোরা বাপমা হতে জ্ঞান হনোদিন নবতলিব, তো তোরা তো কি নিজের গা নিজে দাম টাকা পড়িব, ইতারারে হতা বুঝাই দিতে হইবা, তো আরেকজনক তো ইয়ান আর গরম মাঝে ইয়ান লাগে, ইয়ান আর গরম মাঝে ইয়ান লাগে, ইন্দলা হইলে ফাইন্দে তো আর শর্মা জাগই, তো ফাইন্দে তোমারে দিলম মাঝে মাম্মাই হামিশা মাগে দে আর বাপ লইরে আই
যাইতো মনে না হয় তারা হামেশা আরে ইন্দলা হয়তো হ ইন্দলা শর্মদে ইয়ানি তারা ভিতরে গলি যাইবই তো আরা ফাঙ্কিনরে আরা ইয়ান শিখাইতি তো মনে না হ আরা ফাঙ্কিনরে আরা কি শিখাইতো মনে হয় আরা নিজে বাজে নিজের ঠাঙ্গা মাঝে নিয়ে যেতে আইরে আরা গড়িয়ম হাঙ্গুচুম আরা তোর কি ওইখান কোশিশ করছুম ইয়ান আরা শিখাইতো মনে হতে তো তো ইতারা হতা জানে হইয়েরে ইতারে লই যাইয়েরে ইয়ান হইতো হইম হইলে ইতারা লাইও কম ন আর আর ইজ্জত জানিও ফাইন্দর মন্দু জাগই তো ইয়ান নগরা করিব আরেকটা নইতে যত বাপ মাওয়ার ন বুঝিলে সেতে নাই ফাইঙ্গে লইয়ের হামিশা বইয় ইতারা হোমওয়ার্ক করলে হত আয় আর মন তো আইয়েরে গরগাই ন বুঝিলে সেতে নাই ইতারা দাকে বইয়ে দিয়ে ইয়ান বেশি ঢর ইয়ান বেশি গম ইতারা লা বেশি বেশি গম বাদে তোমার তো ফাইন 5 জন তাকিলা তো গুণ ফাইন আই হন্দিলা সাইম ইন্দলা ন তো ঠান্ডা করি দিমা করে ঠান্ডা করিয়ে 5 জন তাকিলে এজনরে 10 মিনিট ও সিরা করি টাইম দিও ফাইনিনরে হইও তোমারা ইতারে হন্দিলা আদর গড়ে দেয়ান হন্দিলা কিমত রাগে দেয়ান ফাইন হদ দেয়ান তোমার বেশি বড় কিমতি জিনিস তোমারা জিন্দগির মাঝে জুন গাড়ি তাইবো গতাইবো ইন তুবারো ফাইন হদেয়ান বেশি আরো বেশি কিমতি আল্লাহ দিয়ে দে নেমাত তো ইয়ান লাই তারারে বেশি তোমারা তো সাহ করিব ঠান দিয়া করিব বানা জনরে ন বানা গুড়াওয়ারে ন টর গারে মাজ্জাওয়ারে গুড়াওয়ারে জুন আছে ইতারারে বেশি আদর গইলে ইতারা আর তোমারাইও ফাইনকে নিয়ে ইজ্জত ওই ফান তাকিলে তো হনদিন ফাইন্দে জিন্দে লাউইব কই জিন্দে হ দেশম মাঝে যাইব যোগ কই কোনোদিন বিয়াতবি নকরিব কেলা হইলে আরা কম বাপ মারে বিয়াতবি করে দে কম ন বাপ মা তু তাকি জানা করে দে ফাইনকে নরে শুনা পরে ফাইনকে কি হ ওই জ্ঞানলা ওই তো এই ইন্দলা ন হইয়েরে সুন্দর করিয়েরে হইলে ফাইন্দে শুনিব ইনশাল্লাহ তাহলে এখন আয় কেনা করি হয় যত সোয়ালর খইলাম দোয়া মর থইলে কেহদে বাম্মা লইরে ফইন লইরে ফারা গই জাগি কে ফইন তাড়াতাড়ি জুবান শিখের পট শিখি বেলার বাম্মা পিছা তাই গিয়ে গই এন্দিলারিয়া তো ওই তারা নয়া নিয়ে জিনিস ঘরের বাম্মা তো কেন তাজুমিকা লাগের হ্যান তেনম যে গেসা খিসেমি কই জাগই আর ফইন ধরে যখন ইস্তেমাল করিবা কথা বুঝাই দিবল্লা তো ফইন দে কেনা ইতারা মুরব্বি দিলেই জাগবা বাম্মা মুরব্বি নয় ফইন মুরব্বি জাগই মুরব্বী হইলে তো এলা ফোনদের কথা বামাতে শোনা পড়ে হালতর ওরে তো হিয়া আনরে ওনারা খন্দিল্লা গড়িয়ে গড়ি যাইবা এখন ফোন মুরব্বী ন ফান রাস্তা আছে ওনারা তো কেনা করি বাবা ফুরিব যারা নয়া বাম্মা ইয়র তারা বাহিবা দেখি ঠিক আছে আর ফোয়া অসুবিধা নাইতে যদি 50 বছর 60 বছর 80 বছর হইলিও আর ফোয়া তইলে ফোয়ারে ফোয়া হিসাবে আদরও করা ফুরিব ফোয়া হিসাবে ব্যবহারও করা ফুরিব তোমরা যদি সুন্দর করে কথাবার্তা কইলে ফুয়ারে আদত আখলাপ বালা করে শিখত দইলে ফুয়ায়ে তোমার কথা খামাখা মানে যাব কথা ইতে জানে তোমার নজানলিও তইলে আরেকটার কথা এখন জানাব কয়ে তোমরা যদি কথা বুঝাই দিলে তুই ইয়ান লাগের বুলি ক তুই ইয়ান লাগের বুলি ক এই লাম্মাই যে ফুয়া তো সরমাই যাগই সরমাইলে বা দেখো আস্তে আস্তে ফুয়ার আখলাক বদলি যাগই বাম্মার কথা নুশুনে তইলে হেন দিলা জিন লাগে জরুরত আছে বা ওয়ান মাগের হেন্দিলা জিনিস এরিয়া এন্দিলা পয়েন্টর আতা নবুজাই ফেললে ইয়ান ভালো হইব আরেকখানে দে পয়েন্টরে ধরো স্কুলত যার তারা স্কুলত তো তোমরা কি করে শুনি পারো এখন মাস্টার কলে হরিয়র কি হলে কেঙ্গুরিব হতে পরে যেতে পারে দু নফরেন না হেন্দিলা ন পয়েন্ট করো তাইলে পয়েন্ট ধরে বোয়া গড়ায় ওফুতার যা কি ফর্য আমি ফুরি না জানি কোনো অসুবিধা নাই আজ পরে মাথায় আজের পরে মাথায় বোয়া গড়ায় এর ওফুতার যা কি ফর্য তার মাস্টার কি পড়াইয়ে কিতাব মেলসাই কিতাব মাঝে ইয়াং কি হই দে কিতাব মেলি ফুয়াই হইব আর ইয়াং পড়াইয়া যে ইয়াং করে ইয়ান মানি বলেন দিলা ইয়ানোর মানি দিলা উগা বাকাশিল উগা বালুকাশিল বা কেঙ্কে হই দিরিয়া হিন তোমার আর পরি ফুনাইব হেন দিলা 10 মিনিট 20 মিনিট আধা ঘন্টা প্রতিদিন যদি তোমার আইনলা কান টাইম লইরে বোয়া গড়াইলে ফুয়াইয়ে খামাখা তোমার আর দে বাম্মা হিসাবে ইজ্জত করিব উস্তাদ হিসাবে ইজ্জত করিব তোমার আর কথা বরাবর মানি যাইব তোমার কথা নজানো তারা জানে তইলে তোমার তো যেতুন মাঝে জেন্দিলা তারারে ইস্তেমাল করা পরে গড়ি পারিবা বালা রাস্তার ওরে আর নইলে পয়েন্ট কথা নকইলে ঠিক আছে তার কিন্তু পরের মাস্টারের কিছু কই মত তোমার পড়াটা ফোনানো পরে শয়তানি করে এজ তো কইলে গুড়া ফুয়া বুঝনো বুঝি দি লিখি গুড়া ফুয়া না ডরলি গো যাবি হিন্দিলা ন
বা যদি মাস্টরে যদি বাম্মারে ফন্দর বাবদে কিছু হয়ে দইলে গরম মাঝে তোমার তো ফুয়ারে খোয়া বুড়িব অফু তুই এন্দিলা গুজে যে স্কুলের মাঝে হেন্দিলা জিনিস গমন আর নগরী আর রসম মাঝে দিলা নাই ইয়াম বিয়াদ্দপের জিনিস আর মতো আর নগরিবি তো তুই যদি কিছু জরুর লাইলে আর হবি হেন্দিলা হইলে আর নিয়া নোর শিখিম শিখিবার আশা আছে তো যেখানে উমর মানুষ শিখি পারে আর নজানে দিয়ে গম জিনিস শিখিম কেলা পয়েন্টরে আর তো বানাই তোলা ফুরিব দেশি নাম যদি আর বানাই তুলতে পারি তাহলে আর আজ জিন্দগির মাঝে পয়েন্টর বানাই তুলতে পারিম তো আর কেন কত একখান জিনিস আমরা খেয়াল করিবা ধরো মানুষ আরে ফোন করছে বা মাতার আর তুয়ার ফুয়ারে হয়তো ফোন তুলো ফুট খন্ড চাচাই ফল নাই হ্যাঁ নাই নাই বুলি এনে নহইও ইয়ান খন মানি আই নাই বুলি খন মানি ফুয়ারে মিছা কথা কৈ পেলাই চিয়াই দত দিয়া মিছা কথা কৈ পেলাই চিয়াই দিবা ফুয়াই বাইয়ে আর তোমার ইজ্জত কদর করতে দে তোমার ডরাইতে দে সময়তে দিন কি কই মিছা কথা খবর নাই জায়েজ আছে মিছা কথা হই পারে আর জালে তাই হই যাইম এন্দিলা কেন জিনিস আইব এন্দিলা নই বেলা বাম্মালয়ের ফুয়াইন লো এক ক্যাটাগরি তাকি বেলা আগে দেশ মাঝ জেন্দিলা শিল তোমার কথা জেন্দিলা ফুন নীল জেন্দিলা মানিয়রে চলিল ফুয়াইয়ে বরাবর হেন্দিলা চলিব রে ইনশাআল্লাহ তুমি যদি ফুয়ারে সুন্দর করে চালাই জানাত দিল let me briefly summarize in English. The challenges, the gap gets wider very quickly if we don't know how to handle. If parents do not know how to handle the kids, because they have to use, kids are very smart, they learn the language very fast, and parents tend to use the children as an interpreter or translator at most of their daily works. So a lot of the time they get misused either knowingly or unknowingly or intentionally or unintentionally. A lot of the parents tend to ask for things. I need this, I need that, I need that. So kids get a sense of, well, my parents always needy. They're somewhat asking for that, asking for this. I noticed that we have those things at home. Why she is asking or he is asking. If they get a sense of that, then they slowly distance themselves or from the parents, or they don't want to listen to their parents anymore the way they used to. So it is a very sensitive things that parents need to keep in mind. They should not use their children for asking things. If they are really in need, they should use a different interpreter. The other points, maybe unknowingly sometime, or without realizing the consequences, if somebody calls, they say, well, tell, hey, Sultan, can you pick up the phone and see who is that? Okay, tell him, no, Dad is not home. We say that, and that's not good, really. And we are giving a signal that it is okay to lie, to tell a lie. And that's not good. And kids will pick up very quickly and use against parents. And they will slowly lose the respect that they used to have for their parents. So we parents need to be very careful when we talk with our children, when we deal with our children, not to do something very obvious, a very obvious lie. The other point I would like to bring is that when kids go to school, sometimes teachers call home to inform that your son or daughter this inappropriate thing at the school, please tell him not to do it. Most of our parents tend to say, well, he's too young or she's too young, it will be fine, very soon he will learn. Instead of telling the children at home, okay, my son, my daughter, you did what you did at school today is not appropriate, especially in our culture. You can't do that. So whatever you have done, okay, forget about it. Starting from tomorrow, make sure you promise me that you are not going to do it again. You listen to your teacher. If you have homework, you do it on time, complete it on time. Something like that. It's very, very important. Although parents do not know how to read, they can call their children, sit down with me, show me what did you learn at a school, what page, what is this story, can you tell me, summarize in my language so that I can learn. So if we make a habit of it, daily routine, 15 minutes, 20 minutes, and kids
will get used to it, and they will become more closer to their parents. Sit down and explain these things. That way, they will set up a routine, and the respect level will increase, and the gap will be narrowed down. There will not be any gap as they grow up. I think you are mute. You are muted, I think. Thank you. I do that all the time. Thank you very much. For those of you that might have joined us late, I just want to remind you all that this is one of the programs of Our Peaceful Home, and part of our mission in Our Peaceful Home is education and prevention. And today we are talking about the future of our children. We are talking with two Rohingya guests, Anwar Arkani and Zainab Arkani. And the discussion is really strengthening the Muslim parent. And a lot of the challenges that are faced by the Rohingya community are no different than the challenges that are faced by all of the other communities. One of the things that has really, I think, affected our youth and youth across the country, we know, is social media, and almost an addiction to some of the, the phones and some of the things that are available on the phones. Some can be very useful, but some of it can be very dangerous and detrimental. And a lot of times the parents are not really aware of all of the things that can be accessed on the phone. And sometimes the parents don't look at some of the signs that are apparent. What advice would you have for parents, especially when it comes to some of the things available to their children on social media and the dangers of that? তো এখন সোয়াল হইতে সোশ্যাল মিডিয়া হতে নয়া জিনিস অন্যরা খঞ্জা করে বুঝাইতাম ইন্টারনেটের মাঝে ডইলা বডইলা জিনিস সকল আছে, ফেসবুক আছে, ইনস্টাগ্রাম আছে, হোয়াটসঅ্যাপ আছে, টুইটার আছে, আরো ডইলা বডইলা এত ডইলা ন আছে দে। তো ওনারা তাইমু লই কথাবার্তা হদিয়া বডইলা ই বেগুনের মিলি এখনো 10 ডইলা 12 ডইলা 20 ডইলা বড় ডইলা আছে। ইনার বেগুনের মিলি সোশ্যাল মিডিয়া বলি হ। এখন সোশ্যাল মিডিয়া ফোন যত গুড়া ফোন আসে, ফোন দিয়ে বেশিসা কি করে শয়তানি করে বা ফোন ধরে নিজাম মারাই বললা বলি রে বা মায়ে কিছু রকম নিজাম মারি তাকুয়া এই হিসাবে কম্পিউটার দিয়ে অথবা টিভি দিয়ে আনলে ফোন দিয়ে দিয়া তো ফোন চাই রইয়ে তইলে এখন হেড কি করে ফোন দিয়ে হেড খুদুন খারাপ জিনিস আছে হি নজরিয়া কি করিত পারে কি হইতে পারে হতে বা মায়ে নজানি। তো এখন সোয়াল দিয়ান তোমরা কই পারো নে বাম্মা হিসাবে ফোন ধরে সোশ্যাল মিডিয়ার মাঝে তুলি দিও, ফোন দি রাখিও, ট্যাবলেট দি রাখিও, কম্পিউটার দি রাখিও বা টিভি দি রাখিও, বাপ নাই বাপ খামত গিয়ে গই বা বাপর বাপের জায়গাত আছে বা মা জায়গাত আছে, মা এনলে রান্না বাড়া করে কিছু করে ফোন দিয়ে কি করে ইয়ার জরিয়া কি খতর হইব ফোন দল্লা ফোন দিয়ে জিন্দগি খন দিল হইব অনরা কই পারো নে ইয়ানেই যে সোয়াল আয় আগে শেষে জানা বড় খবেলা দিও বা হরায় হইব। জি, তো সোশ্যাল মিডিয়া ইয়াদে এখন ফাইন্ডিন তো বেশি ঘুরা হইলেও তাই তারা যে কোনো আতম মাঝে কোনো কলা আছে তো এই বহুত কিছু আই ফারে তো ইলা বাপ মাঝে মাওই দেই তারা কি সার তো ইয়ান সাফ করিব তো ফোন লইয়েরে তো নদের হইলেও একটা ঢর হইলে দে ফোন দিত নসা কি হল চাইলে কি করা করিব হইলে ইতারা ফাইলে তো ইতারার অ্যাকাউন্টের মাঝে তোমারাও বানাইয়ে রে ইতারারে ফ্রেন্ডস করি রাখিও, ফেসবুকের মাঝে ইতারা কি তুলে রিয়ান সাইফারি ফান অথবা ইনস্টাগ্রাম হইলেও এরে তো ইনলাইও সাইফারি বা আর কেন এতে ধর্ম কি শিখাই দিয়ে ইয়ান হওয়া করিব হদুনিয়া হতে ও আনসার পায়ে হনি কেন যা ফোন কালো তাকে দে কিন্তু ফোনের মাঝে দুনিয়ার যে কোন হরাফিন ফোনের মাঝে আছে তো ইয়ান তো জানা পড়িব তো এই ফাইন্ডিনরে হই দেখাইবা কি গুনাহ হদে ইয়ান কি তো এই বানা কি জুলুম করে হতে ইয়ান হন্দিল্লা আর জনরে জুলুম করে দে ইন সাদে ইন কি আমাদের নমাজে তো গবা দিয়া হরিব ইন সুকতু হানিয়ে ফুন্নে সুকিয়ে ফুন্নে
তো in hondla horaf arar character hondla goriere horaf gori falai fare jian fanginore শিকাই দিবা আর বহুত কিছু গম গম জিনিস সকল আছে গুড়াগিনরেও গুড়াগিনিন কিহ দাহাই দিবা তো এরে আরা কিহ উমর সুলাইমান হইরে বেশি বটা স্কলার ইতারা বেশি হতাহতিন বেশি গম বাইটা বাইটা আস্তে আস্তে তো ফাঙ্গিন লইরে বইয়েরে আরা ইয়ান সাই তো ইন কি হতেন লা শিকি পারিবা নমান আলী খান আছে আর বা উস্তাদ তো ইনদলা ফাঙ্গিনরে বইয়েরে গুড়া ফাইন্দলা ইয়া বহুত কিছু ইসলামিক সিরিজ সকল নেলে dian ikya jagoi fan dian ধর্ম ikya jagoi fan ইয়ান আরাতু বাফমায়ে সাফে কোশিশ করা করিব তো এই যদি ফোন বেশি দড়ি তাকিলে তারা ফন্নাম মাঝে ন পাইব তো ফন্না কিয়ালা দিয়ান ন দিতে ইয়ান তোরাইও সা করিব ফাইন্দে ফন্না ফারেনে মাস্টার লইয়ারে যোগাযোগ করি সা করিব মাস্টারে প্রচার করা করিব আর ফন্না ফারেনে ফন্নান ন ফারে ফন্নান ন বুঝে ফন্নান মাঝে মাক সময়ে ইয়ান হামেশা ধ্যান রাখা করিব তাহলে আয় কেনাগুড়ি হইয়া তো এখন সোশ্যাল মিডিয়া ওল দিয়ে বেশি সারা মানুষ কি কথা আজের ভুয়া মাঝে ক্যামেরার ভিতরে দিনভর খনিকা নজা বেশি গম খনিকা নজায় বা শুধু ফোন লো বই থাকে দি ফোন লো এরে কুটে কুটে বই থাকে ফোন যাই যালে হতাশর ক্যামেরার ভিতরে তো এটা হতো গম দেখিলি খনিকা নজার দেওয়া দরজা বাঁধা খনিকা নজার দে লাগে দেরি কিন্তু যদি গম গললে গরত দেরি গম নগরত দলে দুনিয়ার খারাপ বেগুন আছে সোশ্যাল মিডিয়া যা খর বা ইন্টারনেট হলেও ইন্টারনেটের মাঝে কি আছে হলে দুনিয়ার গম জিনিস মানুষকে কি শিক্ষিত মনে কর বেগুন শিখি পারিবা সায়েন্স হইতে হিসাব কিতাব হইতে হিস্ট্রি হইতে এখন দুনিয়ার এখন চলতে যাবানোর হালতর খবর বার্তা হইতে শুরু করি এ লেন্ডা ফুন্ডা হইতে শুরু করি আর দুনিয়ার মাঝে খরাব হইতে গম হইতে নজানে নতাইত নাই কিছু নাই আর মামলা ওষুধেও কি হইতে এটা কোনো গিরা নাই বা বর্ডার নাই বর্ডার ছাড়া বর্ডারলেস যেবা ইন্টারনেট করিবা বর্ডার নাই আর হইতে এটা কোনো বাধা নাই ফলে নাই ইয়ান চাই পারিব দে আরকান জালি এটার ইয়ান তো এটা আর গলি মারিব এটা দরজা মারি এন দিলা কিছু নাই বেগিং কুলা লেন্ডা ফুন্ডা হইতে শুরু করি ওরে তসবি এটা খাবত বুঝি দিন বেগুনি দিয়া মানে গম আদে খারাপ মাজিলা শিকা আদে হারা বেগুন আছে এর ভিতরে তাহলে তোরা বাম্মা জিম্মা ইয়ান আরা বাম্মা জিম্মা আর ফুয়ায়ে আর ফুতুন্যা আর জি আর এখানে আর ভাই আর বোন জিন আন্ডার এজ আছে মানে বয়স কমলা আছে ডর হলে তার কিনতে ফাইসলা করে তার কিনতে করিব দিরি এখন বয়স কমলা যারা আছে তারা কি করে দিকে সন্না ইয়ান আর জিম্মা তোরা অন্য বেগুন জিম্মা যদি ফুয়াইলে লাখি দিও লেন্ডা ফুন্ডা কি করে খনি বারর ইতারা তো গম্মানের তরি উজু যদি আরা ফুয়ারে তোয়াজ্জু দিতে হইলে দেখাই দিতে হইলে গম রাস্তা গম কিছু শিখে পারিব উস্তাদ তারা ফন্না করিব আর এখন ইন্টারনেট কি আর একজনে লেফরিয়ারে এতে তুলি দি রেখে এতে ফুনতে ফুনতে শিখিলি পারে হ্যান দিলা খারাপ জিনিসও চাইতে 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 ফুয়া খারাপ হয়ে যাবে গই বেশি বেশি খতরা জিনিস অনরা তুই খা মা খেয়াল রাখা পড়িব তাহলে এখন তোমার ফুয়ায়ে তোমার জিয়ে তোমার বাইয়ে কি করে জানিবলা বলি রে এখন জাইনা ভিয়া কিনি কিনি খাইয়ে ওরা খেয়াল করিবা দে ধরো ফেসবুক গলিলে বা ইনস্টাগ্রামত আছে বা টুইটার আছে বা খতরুল্লা অ্যাকাউন্ট আছে হেডে ভিতরে তুমিও গুলিও রে তুমিও ফ্রেন্ড হিসাবে থাকিবা অথবা নাম কাম বদলে দিবা তোমার নাম কি কেদা আছে নাম কেদা বদলে দিবা দিরি খাটল আম খাটল ফল না দশ কয়ে দিবা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট করলে তুমি এটা ফ্রেন্ড হইবা তাহলে তোমার ফুয়ায়ে কি করে তোমার বাইয়ে কি করে তোমরা কই পারিবা হেডে তই গম করে না খারাপ করে তিন লাখ যে থেন দিলা নখই রে আর এটা হতো যদি কইলে অভূত অজি আর ধর্ম মাছ আর আইন করি নভারি মানে খনো দিলে মেসাল দিয়ে রে কচুরি গান ফুয়ার মাথার উপরে নদী খনো এটা হতো মেসাল দি আর ধর্ম মাঝি গম ন আর সমাজের মাঝি গম ন কিয়ল্লা গম ন দে ইয়া নজরিয়া কি খতরা আছে পয়লা আগে নিজে বুঝি আয় যদি আর পরে বুঝাই দিলে বাজার পরে বুঝাই দিলে তারা খামা নিশ্চয় খামা বুঝিব ইয়ান আস্তে আস্তে এনলা করে বুঝাই রে খরাপ হতো বাঁচা রাখা পড়িব আর কেন ধরো এটা এখন যারা তুরামুরা টেকনোলজি জানে তারা তুরামুরা কম্পিউটার জানে সিতারা মডেম যা হর রাউটার হ মডেম হ এবার তো গলিও রে এই তারার ফোন এই তারা ট্যাবলেট এই তারা কম্পিউটার হিনরে বন করি পারে
তো ইয়া no তারা যদি ধরো পয়ে কই দেখি আই 1 ঘন্টা গজুম দে টাইম দিবাই তারারে তুই এখন আধা ঘন্টা ঘর বা 15 মিনিট ঘর 15 মিনিট বাদে তো তুই ঘরের কাম করা ফুরিব আর নলে তো তুই হোমওয়ার্ক করা ফুরিব তো পয়ে 3 ঘন্টা তাই গিয়ে গই অন্য পা তুই আস্তে করে তুই বন করে দিবা বন করে দিলেও বন গিয়ে গই তো পয়ে আর না পারে বা তোমার ডাইবো বাবা কেন ওইতে ঠিক আছে সিট ডাউন এখন বস হোমওয়ার্ক কর না তো হ্যান্দিলা করি তারারে হতা ভুনলে তারারে গাই দিবা এজাজত দিবা খেলাই বেলা বা হতা যদি নফুনের দলি বন করে দিবা তো এনলা রাস্তা করি বেশি খরাইও ন গম গরের দলে তারারে হেনলা গমর বর্ষিস দিয়রে খেলাই বেলা আর টাইম বেশি করে দিয়ে হেন করে দিয়রে পয়েন্ট ধরে চলে যা করবো জানাবো তো এখন কমেন্ট আছে বলে ই বা কমেন্ট করিবার আগত তো আগে আই ইংলিশত কই এবার কমেন্ট করিবেলা টাইম দিউম let me I think Zainab has a comment to add, but before that let me translate the summary of my little talk. The social media is extremely risky. There are many platforms that children can manipulate. Parents need to be aware of them. Internet is really good, extremely good, if you intend to use in a good way, and extremely bad. I cannot describe how bad it is if somebody wanted to do bad things. So parents need to be aware of it, and they just cannot say that, well, my daughter is really good, she is awesome, she just closed the door and she's there whole day, she didn't go anywhere, she didn't talk to any boy, she's just inside the room with her phone. That is not actually good. You don't know what your daughter is doing, and you need to know. So there are a couple of ways that you can there is a way to know for you to know how your children are doing, and maybe you can also open a Facebook account, an Instagram account, Twitter account, so other kids loving social media types. You open an account with either real name, fake name, and become a friend with your son and daughter, and then you would know what they're doing. If they made a mistake, then do not just go and jump and grab them and punish them. Tell them indirectly that, my son, in our religion, in our culture, this is inappropriate. You just don't say only it is inappropriate. That's not enough. You need to give a good explanation why it is bad. If you do not know, learn first and then explain to your children, and they will listen to you for sure. They will listen. Tell them, okay, if you did these things, forget about it. From going forward, starting from today, please stop doing it, because the consequences are this, and after life, as a Muslim, we are not supposed to do this. So I'm sure it will be impactful. The other is, who knows a little bit of technology, you can also control your sons and daughters' phone, tablet, computers, and any electronic device in the house. You have access to your router, you go there, you lock them, you block them out for a certain time if they are not listening to you. Also, if you tell them, okay, if you do your homework first, I will give you 30 minutes of your phone time or your TV time, but it has to be in this place where I can see what you're doing. So if you create an environment like that, and it is much easier to teach your children good things and danger about the media, and make them avoid the risky thing on the social media. I think Zainab's Zainab, is time. yes. Mhm. Yeah, sorry. So I arboi nangin ma call rore kan hoito mon hotte ki hoile social media re WhatsApp jo ase WhatsApp aimo in yo bekkon ase to ara jir fanginor photo call WhatsApp maje tuli di to otoba fanginore ho iba tor bafar bai tor bafar futu tor bai ai salam de gai to inla nogoron sa আরা তো কি হব তোরা ফটো ইন দিব ফটো ইন হরে হরে যাইব গো হই না পারি হন্দলা করিব ভিডিও কল তুলি দিও তো ইয়ান ও লম্মানি না কাবরি ইকা ফির আরা দে মাল ন বেশি বাল্লা হইনে
তো আরা কিনা আরা কিমত টাকা ফুরিব দাম দিয়া ফুরিব আরা যদি নিজের গা নিজে দাম দিলে দুনিয়ায় আনারে দাম দিব দে তো ইয়ান লাভ হলি ইয়ান একখান হয়তো মনে হদ্দে তো চাইছে দিয়ে হামাকা দিয়া ফরের হইলে তো বিশ্বাস করি ফারিব নে হইয়ে ইন্দলা আতমাজে দিও ইন্দলা দি ফেরাইও তোমার যে ফাইন্ডর ফটো ইন ভিডিও ইন অন্যজন নিয়ে কিছু খারাপ করি ন ফারি ফান তো আর হইয়ে দে আল্লাহ হইয়ে দে ননি গম গম মানুষল্লা গম কি হ জামাইলা বলি গম্বো আছে গম্বোলা গম জামাই আল্লাহ বানাই রাখে তো কিছু চিন্তা করা নকরিব ইনশাল্লাহ তো ইয়ানলা বলি মেহরবানি করি এরে অনরার জিরফাইন্দর ফটো অকল আর জন আতম মাঝে নদীয় বায়র বাপর বায়ো কিছু আর জন মন্দু আই সালাম দেগা ইন্দিলা নহইয় তারা যদি মন নহইলে তো ইন্দিলা পলাজুরি নগজ্য ইয়ানাকার হইতে চাইতে Thank you very much. I can tell by the comments that are coming in that everyone is very appreciative of the remarks that you made. Now, this is something that we have seen in other communities, not just the Rohingya community, but we as an agency that works with women and girls and deals also with domestic violence and things like that. We are still seeing in the community individuals where young girls are being married off. And this is a real concern in Western society because girls that are really not educated, it means their future is oftentimes very poor, especially if something should happen and the marriage doesn't continue, and even their ability to teach or raise their children. It's important to be very, an educated and empowered mother so that she can raise her children. And this is, we are seeing problems across from schools. We're hearing problems where girls are expecting that they are getting married early. And so their behavior sometimes is reflective of that. And sometimes girls that don't want to get married and they feel that they're being required. And so for as two individuals, educated individuals, and you're working with children, what would you say to these parents? তো এখন সোয়াল এই দে গুড়া গুড়া মায়া ফোনদের বিয়া করে দেন মায়া ভোগকে ডরে মতন আর আরে বালকই হদিরিয়া বালকই মতর বিয়া করে দেন তো এখন গুড়া মায়া ভোগ করে বিয়া করে দিও আয় তাইলে সদর বদর গিয়ে গিয়ে ফোগ গিয়ে সারাসারি গিয়ে গিয়ে নইলে ফোয়া ফেরতে সারাসারি গিয়ে গিয়ে আর নইলে বেড়াই বেড়িরে মারে বেড়িয়ে বেড়ারে মারে ফতে ফতে সাদের ভেতরে গিয়ে গিয়া ওই যার গই তো ফন্না গানো নেওয়া পরে ফন্না ভরা উত্তর মাঝে কোনো গিরসীয় শান্তি করি রে তাকিবার দেন দিলা গিরসীয় নর তাহলে এখন কি গরম চা এনদিলা গলত ন পানি এনকাতে গলত খাম গুড়াতাই দিয়ে বুঝইবার আগতি তরাতরি বিয়া দি ফেলন ইয়ানকাতে গলত খাম এনদিলা গলত ইয়ান তো বাঁচি পেলা বলি রে কি রাসা আছে কি গরম চা সোয়াল দিয়ান তাই অ্যাসিস্ট্যান্ট জানা করে দিম কবেলা ফরায় কই পয়লা শুরুত আরা তো বাবা ফুরিবতে কি হইলে আরা দেশৰ মাঝে মেলা ফাঙ্গি নরে সরে বরে বিয়া দি ফেলা কিয়াল্লা বিয়া দি ফেলা দি তো কিয়াল্লা হইলে দেশৰ মাঝে অনারা বেকুন হই পারইনে তো এরে মিলিটারি আইয়েরে জালা তো বাদে কি হ মগকল আইয়েরে জালা তো স্কুল উড়ি ন পারে মেলা ফাঙ্গি নরে স্কুল যাইলে ইতারাল্লা কি হ জুলুম গড়া কি হ ইতারাল্লা সেফ ন ইকা যাইতি তো কেলা হইলে ইনলা যাইতি ইতারাল্লা সেফ ন দে সাফে বাহমাতু জিরফাঙ্গি নরে বাসিবাল্লা ইতারারে সরে বরে বিয়া দি ফেলা করে তো ইয়ানো ইদে অত দে ইনদিলা বাংলাদেশ কেমন মাঝে ইনদিলা তো একাগুড়ি সুকর একাগুড়ি লাগিয়া ওইলে মাত্র ফন্না ফরি না পারে স্কুল যা বিস্কুট হাইরে দাইয়ে তো অত দে কর্ণায় ফরি নভারে তো 12 বছর অগিও তো হনিকে আইরে কিছু গরিব না হন হইব ইন্দলা ডর আইরে বাহমা কলতু দি ফেলা করে দে তো মালয়েশিয়ার মাঝে অদে পুরিল্লা তো স্কুল যাই না পারে তো এরে আগিও যত এরে আগিও আনা তুই ইয়ান বাফানি ইয়ান বদলি ফেলা করিব এরে ফাইন্দে সুন্দর করি এরে স্কুল যাই পারে
ইতারারে জুলুম করিবালা মিলিটারি নাই মক নাই আরা তো সুযোগ আছে আরা যে ফাইন গেনরে ফন্না ফরি ফারিবাল্লা আর একটা নহে দে তোয়া যেরফা যদি ফন্না জানিলে তোয়া যেরফা যদি নিজে কি হ নিজৰ ঠেং ওরে নিজে তিয়াই ফাইলে এবার জামাইয়ে এবারে ফিরিবনে এবার জামাইয়ে এবারে ইশা করিবনে কোনোদিন নগরিব তো জানলা বলি আরা ফাইঙ্গে নরে তো হামাকা যে ফাইঙ্গে নরে ইয়াজতা সুযোগ পাইয়ে ইতারারে ফন্না ফুরাই ফান ফরান আরা জিম্মা তো যদি ফাইন্দে যদি যে ফাইন্দে ও কিয়া দিয়ান দে তইলে কিয়ালা দিয়ান দিতে অসি কি হইয়ে স্কুলের মাঝে ফন্না বেশি ধর হইয়ে নিকি তইলে হন্দিলা তরে মদত করা ফুরিব তো কি পছন্দ কর আরা যে ফাইন্দে বেশি আখে দেন বেশি সুন্দর বহুত কিছু করি জানে তো কি হবা না হামাগা বিয়া করা ফুরিব ইয়ান ন আরা তো বহুত কিছু রাস্তা কল আছে তো ইয়ান যদি দাহাইতি ফারের হইলে আরাও বুঝি ফাইলে আরা যে ফাইঙ্গে নরে আরা তো কি হয় দাম দিত মনে হইলে ইজ্জত দিত মনে হইলে জামাইয়ান দে আরা যে ফাইঙ্গে নরে আদত দিত মনে হইলে আরা জিম্মা হইয়ে দে ইতারারে ফন্না হইতো দিয়া পড়িব তো ইয়ান হইয়ে দে আরা জিম্মা তাহলে এখন সোয়াল হইলাম জবাব হয়ে দে মানে জবাব নয় আনার পরে কিছু তাস্কারা গুরুত্বপূর্ণ শব্দ কি হইলে জাইনাবো হয়ে কিয়া কথা দুইলা হিসাবে আর দুজন দেশের মানুষ হিসাবে কথা কেনা এবার হইদিন আত্ম খবর আহ হইদিন এবার হইব আনদিলে আমি কেরা তে এডে দেশের মাঝে তো ডইলা বডইলা বানা আছে বা ওজা আছে খাস ওজা আছে কেয়াল্লা সর বড় বিয়া দিয়া দিয়ান নহলে মগে ধরলে এখান নিজের সম্মানের কথা মিলিটারি আই ধরলে যাইব গই সকল লাগে ধরলে আর হেডে এখন খলে তো গাত বাজিলেও খোয়া ফুরিব আর হেডে মলসা বকলে কি করছে মায়া ফুয়া সকল লাগে স্কুলের নদী ফেড়াই হই তো হিয়ানো আছে তাইলে এই বাগ্য রসমও কি কই দিয়ে মায়া ফুয়া সকল লাগিলেই বারা স্কুল নদী ফেড়াইবা তো এন্দিলা করি এরে আর ফনা ন ফরা ডরাস দিয়ে আনো সই তো এখন তো আর দেশি আনো নাই আর যারা দায়ের বাংলাদেশে গিয়ে হেডিও ফরাইনেও পারে মালয়েশিয়াত গিয়ে হেডিও ফরাইনেও পারে আর তো মালয়েশিয়া তো নো বাংলাদেশে তো নো বর্মা তো নো এখন আর আছে যে কানাডা আমেরিকাত ইউরোপত বা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রির মাঝে জিনের মাঝে পুরা আজাদি আছে এডে তো ফোয়ান ফরাই পারিবা এডে ফোয়ান ফরালে তো কোনো গুণারি নাই তাই নকিয়া ফরাই না তাইলে আরে আমরা তো বাফি চা ফুরিব দে ফোয়ান আর মাইয়া ফোয়ান ধরে ফন্না ফরন চানে নফর গুড়া তাই তেলতি ফোয়ান আত্মীয় তিন্ন আছে মর্থ আছে তাইলে ফোয়ান ধরে আর ফোয়ান এডো আর কোনো ময়ে চাইয়ে ফুয়ে চাইয়ে জেড়াইয়ে দাদাইয়ে চাইয়ে ডর গুছিতে ন আর বাম্মা দুজনে আর খান্দর উপরে ফোয়ানি ডরে দি তাইলে ফোন দুয়াই দিয়া হইতে শুরু করি ঠেন্যা দুয়া হইতে শুরু করি রে পাম্পাস বদলা বেগুন আর নিজস্ব করা খুঁজছে এদুন আদর গড়ি রে ডর গড়ি ফুয়াজত 11 বছর 12 বছরও গিয়ে গই ফুজো এফাং গড়ি রে আর জনের দেফলা করে এবারে ঘরের মাঝে আর সার আইনে পারে ফুজা এঙ্কেলও গিয়ে গই এঙ্গুরি খোল্লাত বাজাই নিজ না খাই রে খাবাই এরে ডর গড়ি ফালি 11 বছর 12 বছর ওই মতর কেলা ফুজো ফুজা অনসা আনে ফন্না নফরাই কে ফন্না ফরাইলে ক্ষতি কি ওর তো এই জিনিসটা যদি আর বুঝি পারি দইলে আর তো হইব বোঝা নইব এখন মেসাল কই কিসা শুনিলাম দে কিসা কইলে বলে মেসাল কইলে মানুষ তো মনত তাকি হিসাবে আমরা যারা ফোন ওর মনত তাকি বলা বলে একান কথা কই এক পারাম মাঝে মুরব্বী মেকে মানুষ আছে ভাইয়া খনিকা মায়া ফোন ধরে ফন্না ফরাইতে নদী ফন্না ফরাইলে একখান সকল লাগে দে আড়া এড়ে 7 বছর 8 বছর 9 বছর জলি রিয়া ফয়বা নোয়াস তো ঘর জাগো অঙ্ক তাহলে ফন্ডা নোয়াস বা মারা কইব যাই দক দিব মুরব্বী মেকে মানুষের শর্মা ডরা এখন কেন ফোন ফোনা নহরা মায়া ফোন ধরে এরিয়া আর দিন কেন যেবার বহুত ফোর ও দূর দিন হাসপাতাল গিয়ে তো ফোয়া ধরি বললা তো সমাজ কম তার হেডে ডাক্তারখানা আছে আর ডাক্তারখানাই নাই তারা ডাক্তারখানা আসছিল ডাক্তার উগাসে মরতুয়া হতে না পারিব না মরতুয়া ডাক্তার না পারিব কত মায়া ফোয়া ডাক্তার দিতে হোক হ্যাঁ হয়ে আর তো ফিসত তো আর উগা মানুষ মুরব্বী মানুষই পাইও এবার দে মুরব্বী সাহ তুমি নে উগা মায়া ফোয়া ফরাইতো না দিলা দে রে আর সকল লাগে আয় ধর্মর উল্টাং হইলা দে ইয়া তোমার বহুত ফুয়ার আর তোমার যার ফুয়া তু ফুয়ার আর তুই মায়া ফুয়া ডাক্তার মাগর মর তো ডাক্তার ফুয়া বিয়া নেপারিব ঘর
উগ্র ফুয়াতে তুমি ফরাইতে না দিলা উগ্র ফুয়া ফরাইতে দিও না তো এখন তুমি ডাক্তার ফটাবে বা মায়া ফোয়া ডাক্তার তো জিনিসান অনরা একখানা করে বাফি চাইও মাইয়া ফুয়াইন্দে ফন্না ফরান হারাম ন মাইয়া ফুয়াইন্দে ডাক্তার বনন মাস্টার বনন খামগরন হারাম ন আর আরে আজ পর্যন্ত এডে পর্যন্ত ফোন করি করি ওরে হারাম খ ফতবাদে আছে ফতবা ইনফালা দিফালা বুড়ি বনার মাথা দুতত্তি ইসলাম মাজিয়ান দালা ন খ আমরা যে দেশত যাইব যাইব ন দেখো না ইমিগ্রেশন অফিসার মাইয়া ফোন ন দেখো মালয়েশিয়ার মাঝে মানুষ বেগুন ইসলামিক শিক্ষা নে এলমদান নে বাংলাদেশের মাঝে যারা শিলা দেখিও সৌদি আরব দুবাই খড় খড় মুসলমানদের বেগুনও সহ তোমরা এটা মাস্টার নাই মাইয়া ফোন মাস্টার নাই এটা এয়ারপোর্টের মাঝে অফিসার নাই পুলিশ অফিসার ইমিগ্রেশন অফিসার কি অফিসার বেগুন আছে না তো কেলা হারাম কেলা হইতে এন্দিলা কথা খুদুন না জায়েজ কথা কি খদে ফক্কর কথা মিছা কথা খুদুন ফুনিও রে কেলা মাইয়া ফোনদের ফলন ফরাইতা মাইয়া ফুয়া যিবা ঘরি বলতে তোমার ফুয়া হইব দে ফুয়ার ফুইলা মাস্টার তুমি ন তুমি সেকেন্ড 2 নম্বর 3 নম্বর মাস্টার তোমার ফুইলা মাস্টার হইব দেইবা তোমার বউ তোমার ফুয়ার ফুইলা মাস্টার বা ফুয়াইব রে ফুইলা সা তোমার বেগুন শিখাইব দিবা কোন তোমার বউ যদি বেলো মিলে তোমার বউ বেলো মিলে তোমার ফুয়ারে শিখাইব কেন করি তাই হিয়ান খেয়াল করি আরা যদি আর জিয়াইন ধরে আর বই নাইন ধরে আর এগানা করছি আজ্জা ভাজ্জার মাইয়া ফুয়াইন ধরে যদি আর হেন জোরো সাইড দইলে আর এবারে এ গুড়াতাইতে 11 বছর 12 বছর 13 বছর বিয়া দি হলাত দিয়া এই হিতারা শান্তি নতাইবি তারা সারা সারিও যাগো খদ্দি মাদে মারামারি জিয়লত ওনারা বেগুন কইবার আয় আমার তো নয় এগুলি খেলা হইতাম তো এই জিনিসটা নতাইব তো ইয়ানল দে আর তোর হতো ওনারা আরস মেহরবানি করি এই জিনিসটা খেয়াল রাখিবা the summary is there are a couple of different things obstacles back home. There is a fear of Buddhists coming and taking the young girls away, military and sort of things. Also, there is a cultural part. Somehow we are reluctant to address that. So I address that. Sometimes the Maulvi, the religious scholars, they say, well, your girl, your daughter is, now 10, 11, it's a fitna, you should not send her to school anymore. So that is also part of the bigger picture, and we need to look at that as well. We need to fix it in order for us to educate our women folks, our mothers and sisters and female population. And yes, the refugees who fled to Bangladesh, they never had a chance to go to school. Similarly, in Malaysia, they do not have chances. But here in Western countries, Europe, America, Canada, Australia, and all those countries that were resettled now, we have chances. And it is the taboo that we learn when we're young from Maulvis. Maulvi means the religious scholars. And it is wrong. They always say that, sending women folks to school is haram. Working for women, working outside the house is haram, this haram, that haram. That is not true. And we can open our mind and take a look. For example, Malaysia. Malaysia has the most educated population in Muslim populated country. And most of them are, a lot of women are educated there. You see police officers, immigration officers, officers at the airport, in different sections of the government or non-governmental sectors. Those women, they're working. It is not, if it was haram, they would not find a job and they will not work there. Similarly, in Bangladesh, Saudi Arabia, Dubai, any country you go to, there are women teachers, female teachers, officers, all sort of work that they're doing, governmental and non-governmental sectors. The other point we need to keep in mind that I give an example that in one village there was an elder. He always go door to door and tell the parents not to send their daughters to school when they are barely 7, 8 years old. And one day his wife was delivering a baby at the school at the hospital, and a male doctor came as a midwife, and this guy was requesting, can you please provide a woman doctor for at least for my wife?
And there was a gentleman who is very close friend of his. He said, well, hold on a minute. You are the one going to the entire village, house to house, telling every parents not to send their daughters to school. Now you are asking a female doctor to deliver your baby for your wife. So how can a woman become suddenly a doctor if you prevent them from going to school when they are young? So these are some of the lessons that we need to keep that in mind, that we need to be very mindful of what we say and what we do. Also, married off these young children, we really love them very much. I told them that I have 3 kids and they were born here, and Zainab and I, we're the one actually look after them, wash them, clean them, change diaper, everything. Because back home we have extended parents here, auntie and grandpa, grandma, villagers, they come and help. But over here, everything is on the parents. It's a lot of work, a lot of time and effort that you have to put to raise these kids. Once they are 10, 11, if the child is a girl, suddenly she becomes a burden. Why? She was so lovely. I did everything. I even gave my own food without eating because there was not enough to feed her. And when she is 10, 11, she suddenly, without knowingly, unknowingly, subconsciously, she has become a burden. We quickly try to marry off her without even looking at the boy, that whether he's good, will he be able to take care of her? Will they have a good life, a peaceful life? We don't think those things. Only thing we think is to get rid of her as quickly as possible. Why is that? Why we do not come to sense? Why we do not think? What are we doing right now? Does it make sense? Is it really logical? I think if we just take some time and think about it, we will understand and we will find a solution to it. Thank you. Thank you. I think that's all very, very important. And we know that, as Muslims, the first word revealed to the Prophet ﷺ was Iqra, read, recite. And this is not just for men, this is for women, for everyone. And so we cannot become knowledgeable even as Muslims if we're not educated. And so definitely your message is very, very important. I just want to remind all of our viewers, many of you are sending comments. If you have a question, we're really also over time, but this has been such a wonderful presentation. But if you have questions for Brother Anwar and Sister Zainab, please put it in the chat in the comment section so that we can be sure to address that. While we're waiting to see if anyone sends any particular questions, I just want to add probably one final question to you. Again, as a family strengthening program here with Our Peaceful Home, sometimes, and we see this across the board with all of the different immigrant communities, sometimes the way that people interact, even as husband and wife, the way they resolve problems, the way that they talk to each other, the way sometimes they talk to their children, is not always an Islamic manner. It's more a cultural sometimes, and so this can be problematic again in the West, where you are taught from all ages, even young children, that you don't discipline with hitting or anything like that. And in the same way, when you have a disagreement between a husband and a wife, they sit down and you talk about it and you discuss it. And I'd like to hear from you about how this kind of model is so important for us families and for us Muslim families if we want to really preserve our families and preserve our children, because the children are watching what we do. We are the models for our children. তো এখন সোয়াল হইতে আরা শুধু রোহিঙ্গা বলি না, অন্য মানুষও যারা এডে ওয়েস্টার্ন মাঝে আসছে, আমেরিকা, কানাডা, ইউরোপিয়ান মাঝে আসছে, হেডে মাইয়া মানে জামাই বউর ভিতরে
ফসাত এরিয়া আমার বউর ভিতরে ফসাত তাহলে আরা ডাসগুড়ি মারি বা বুড়ারা হই হেন্দিলা কিছু এখনো যদি ভুল বুঝা বুঝি হইলে তাহলে আর তো হতাশ হইরে নরে ফাইসলা গরম চা হেল্লা নগরীরে আল্লাহরা ঠেংলারা মারিয়রে কিছু মারিয়রে ডাসগুড়ি মারি দিলে ফাড়ি গিয়ে পুলিশ এসে ফোন লগিয়ে এসে এরিয়া এন্দিলা নই বেলা বলিওরে এন্দিলা খেললো ওর তো ইয়ানের মধ্যে দুয়ান খর দিলে জিনিস খারাপ আছে তারা এরিয়ার মানুষ আনারা চাইব মুসলমান হিসাবে চাইব মুসলমানের বেড়ি বাজ্যাং করব অথবা এন্দিলা মিকে হইব আর কান হইলে দে এন্দিলা দি ইসলাম মাঝে নাই এন্দিলা আর নয়া জিনিস গরির কিয়া এন্দিলা ন ফান নগরি বল্লা বলিওরে আর তো কি করন সা চলি দিয়ান জানে Okay. তো আইন তো হয়তো চাইতে কি হইলে ইজ্জত করিয়েরে কি চাহ পৰিব তই আর এজন ইয়ারে ইজ্জত করিয়েরে হতা হওয়া ফুরিব তই আইন যদি আর ফাওয়ারে বুড়ারা গাইল দিয়েরে হতা হই ইন্দেলা হইলে তই ইতারাইয়ে কি ইতারাইও গাইলিন শিখি যাইবই তই আর গাইলিন শিখি যাইবই তই বাদে এক ঠাইমর মাঝে এককালে আর নফুনি ফানক ইতারা গাইল দিব তো একটা লা বলিয়েরে আইন বহুত মা কল তো ফুনি আর ফাইদে বেশি বুড়ারা গাইল দে বেশি খারাপ তো হন্নয়ে শিখকে দে তো হইলা বাড়িয়ে আর বহুত টেনশন স্ট্রেস ইন আর কি করি ফেলাইছেন তাই ফাইন্ডর ঘরে তুলি ফেলাই দিয়ে একটা লা বলি তো এই ফাইন্দে ইয়ান আরে আমার তা করে দে তো ইয়ান লা বলি আর কি করা করিব বইয়েরে ফাইঙ্গিনরে গুড়াই তাইতি লইতি তো এই শিক্ষা দিয়া ফুরিব সুন্দর করি হতা হওয়া ফুরিব আদর গড়ি হতা হওয়া ফুরিব ইনসান ভুল হই পারে তো এই গুসা গড়িয়ারে হতা হই পারে তো হই পারিবা আই গুসা হই দে ঠাইমার মাঝে ইন্দিলা হতাই নাই নহইম আই গাল নদিউম আমার সমাজে তো ইন্দিলা গড়িয়ারে যদি তোরা নিজে বাজে ট্রেন করি ফেলাইলে আর গাল নইব ওকে আই 10 দিন ওই গাল নদি দে 5 দিন ওই তো মাসা হতা নহইতে এরে 5 দিন ওই ইন্দিলা হই এরে নিজে বাজে ট্রেন করি ফেলাইলে পারিব তো আরেকটা নইতে তোরা কিসার ইয়ান ফাইন্ডরে সুন্দর করি এরে হওয়া ফুরিব তো অফত আর পাটন বা 15 বছর দে সাবে ইতারে ইতে গলত আইব দে ঠাইময়ে দে আন্দার নইতি তো এই আরা এজাতত এরে কেনাডা ইউএস মাঝে তো এই কি শীতকালে হইলে 500 বাজে বিল নাই বিল গলি গিয়ে তো ইন্দলা হইলে ইতে গলত ফুরিব দে ঠাইময়ে দে 500 বাজে তো ইয়াহন ও কি সামাম মাঝে হইলে ইতে আইব দে 7 বাজে 7 বাজে বার করলে আর যাই না পারিব গিয়ে 5 মিনিট 10 মিনিট গিয়ে তো এই মাপ চাইলে ওষুধে নাই আর দুদিন যদি ইন্দলা হইলে ইতারে আইন কি করি আহাত্তা আর যাইতো নদী তো ইন্দলা গড়িয়েরে আইন ফওয়ারে আইন শিক্ষাটা দি হই সুন্দর গড়িয়েরে তো এসাবে আল্লাহ দিলে হনদিনিতেও আনারে হনদিন যাদবি ন গড়ে গড়াইও ন পড়ে এলা হইলে আরা ফাজাই এসাফে ফাওয়ালইয়েরে আলহামদুলিল্লাহ তো হই পারি ইতার ফাজা হন্ন আরা হই পারি তো ফাজা কলরে গড় আইতো দি তো এই জানি তারা বাপ মা হন্ন আরা চিনি তো এসাফে আরা তো কি ফাঙ্গিনরে ইয়ান আরা শিকাই দি ফেলাই বাপ মা জেম্মা তো এই আর হইব ইবা আর তুবার সুন্দর করে হই জানিব তো এখন আল্লাহ দিলে এনতে আর বিয়া গুজি দিয়া 17 বছরের গাই আজ একবারও খোঁজানো আর তো খোঁজা ফসার নগর মধ্যে মারামারি নদী তাই ইয়ান ওয়াদা দিয়ে হয়ে যুম তো বোর ভিতরে কি তোরা মোরা গছা মুজে কথাবার্তা আনলা কি ননে তো এখন কতই দে মারিওরে খনকান জিনিস ফাইসলা নেব আমি মারা দেখি দিয়ে আন সারাসারি জঙ্গি আর তো যদি মারা ফর দইলে দিন সিরে যাইবি क्या इंसान को दिबे खतात इंदिला गुजस यान इंदिला नो यान इंदिला या इंदिला केला बुझि दे আর গান আর তো বুঝাই ফারা হরিব ইন্দিলা কেলা দিয়ান যদি বুঝাই না পারি দিলে ঠিক আছে ইন্দিলা ইয়ান মান যাই বুঝাই না পারি দিবা মঞ্চ কাজ যেখানে ইন্দিলা না ইন্দিলা খলে নব হেন্দিলা কেলা হই দে ইয়ান তো যুক্তি দিয়রে বুঝাই জানা হরিব বা দেন আর কথা শুনিব দে আর বউক আর ফুয়াওক আর ফুয়ার যোগ যদি যুক্তি দিয়ে বুঝাই নাজানিলে আর কথা কেন শুনিব তো খতাই দিয়ান তো ইনসান সদিহীন এজন হতাশ হইরে খাম করি পারে হতাশ হইরে বুঝাই পারে
গলতো ইদেরি আন সই করি পারে আয় তুই আন গলতে আয় সই বলি বুঝছিলাম এন্দিলো ইদেরি সামতান করি মেলা তো যাইরে দুস ডাস মারামারি করি গালালি করি বাদে আসা বাদে মাপসাইলাম পুলিশ ধরলে গিয়েও বাজে আয় না ন বুঝি দে আয় এখন দিন নগরিয়ম আয় এসিলা তো জমাতে যাইম বইয়া তো আয়রা এখন দিন নগরিয়ম আয় সঙ্গ জুম এনতেন হই রামত হইলাম বা এনদিলা ঘরত দইলে পটগরি কান কিছু গালালি করিলা পটগরি কান কিছু আল্লাহ দিলা বা কিছুকে মারা দিলা ডাস করি গাছ ফুজে ফোন দিয়ে দেখি নিন ফোন দিয়ে শিখির তো একদিন গিয়ে তুই না হনবইতে গিয়ে আরেকদিন গুজো এনদিলে হইলে আরেকদিন তোমার দৌড়ে যাবই দৌড়ে লই যাওয়ার মাঝে তোমার বডিটা দাগ করে দেবে তোমার রেডার মাঝে ফুজো তোমার ফোন ধরলা ওই তোমার ফোন লিয়ে যাবে ফোনের জায়গা বউর জায়গা জামাইয়ের জায়গা বডিলা সাথে ভিতরে যাবে তার মানে এখন কইতে ন যাব বিয়া করে দেড় কি সারাসারি না দুনিয়া মাগা গুলো আছে সারাসারি হজ্জা ফসাদ বেগুলো আছে তো এলে ইয়ান কান খোদন আয় উস্তাদ কল তো শিখে দেখান তরিকা কিছু কান বুল বুঝা বুঝি হইলে ইয়ান হতাশ হইরে মানে মিঠাই ফেলন যদি হতাশ হইরে মিঠাই নেফারি দইলে তো বুঝিবা দে একবার হয়ে দুইবার হয়ে তিনবার হয়ে নদ দইলে তোমার লইরে মানে মুনাসিব নদ এরিয়া ফোয়াতে তখন তো আয় তো সেই হিসাবে দেখির আর ফোনদেরিও তোরা গুসা হইরে গালালি করি মারিয়রে নইব কথা বুঝা ফুরিব দে স্কুলত মাঝিয়ে মাস্টার উদ্দ নমারে এটা হইবার না খানোর মধ্যে ফোনদের মারি নেবার দে ইয়ান নমারিয়রে পড়া কেঙ্গরি এডিয়ার ফোনতে ফোনানো করেন না এডিয়ার ফোন দিয়ে ইম বাদে ডিগ্রি কতোয়া লদনন ইউনিভার্সিটি যাইরে উগ্র টুলকি নামারে যাবে এই মাঝে মাস্টার খাম যাবে কই ইতারা জানে তোমরা যদি এং গরত দইলে তোমার পানিশমেন্ট ইয়ান হতা নহুনিলে 3 দিন টিভি চাইতে দিম হতা নহুনিলে তোরা খেলাতে যাইতে দিম এক হাতা গরব বইতাইবি এন্দিলা গরিয়ে তরিকা দৌড়লে বডলে তোরকে আছে এদুম কি হইলে ওনারা বাপি চাইবা তরিকা আকল আছে পয়েন্ট তো কি বেশি গত্য মনে কর ইয়াং গত্য দিবা দেরি হ্যাঁ এন্দিলা গরি আর যদি গম গচ্ছে ইয়ান লাগাম বসিস দিবা ফুয়ারে নলে নাস্তা খাবাই বা ফুয়াতে নলে কি কিনতো মনে কর কিনি দিবা এন্দিলা গড়লে তারা কথা শুনিব শুধু গম গলিও তুমি তোমার বই দেখে কিছু নকর খারাপ গলিও গালালি করিবা এন্দিলে হইলে ফয়েন্ডরেও মানাইতে ওষুধেও ফয়েন্ড নামানিব আর জামাই বউর ভিতরেও কোনো কিছু কনফ্লিক্ট থাকিলে ভুল বুঝাবুঝি থাকিলে ইয়ানরে গিয়াগরণ কি হদে ফাইসলা গরণ আসান নইব the best way for me is we talk it out. I talk it out. I have been married to Zainab. Alhamdulillah, it's almost 17 years. I have never hit her until now. Alhamdulillah, that's the best thing. I can proudly say that publicly. That doesn't mean we do not have little conflict. We do. When people live together, there is conflict, and there's conflict between parents and children. There is conflict between husband and wife. We talk it out. Yes, if she does something that is somewhat odd, I would say that this is not the right way. Right way is this way. Just not only saying, I have to explain it clearly why it is a wrong way or not appropriate way. If I cannot explain it, I will accept the way she does. So this is the way, alhamdulillah, we have been dealing. Also, the reprimanding the children, just hitting them or yelling at them or swearing at them will never ever solve anything. Also, in this country, there is law that teacher even cannot hit them. If any teacher hit a child at a school, a student, he will lose his job. Not only that, he will be in jail. So there are ways to punish them, reprimand them. That's what we do. Okay, if you do this, you are grounded from a TV. You will not be able to watch your TV for 3 days, 2 days. You will be out of your phone. You cannot touch your tablet for a week. So they do. When they do good things, we need to reward them, either snacks or something that they would like to really have. So that's how. These are new things for our culture, and probably most of them are new, and then we need to learn. We need to adapt. These are good things. When there are good things, we need to learn. There is no harm in learning good things. And if we see something not really good things culturally, and we need to abandon it because we need to distance ourselves. So this is not a right thing. For example, child marriage. It's not a good thing.
and we need to stay away from it because it will bring bad things to the life of my child that I'm marrying off. So this is the way. There is way always. As long as we're willing, inshallah, we can bring changes. Thank Yeah, you. and Thank I you. also would like to add one thing. So Yes. in our Kitchener, Canada, I can proudly say that we don't have child marriage here. So all our daughters, they are attending school, they are attending university. So Alhamdulillah, if we can do it, Milwaukee can do it too. Everywhere can do it, Yes. inshallah. 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 I think that's great to know. And that's a role I'm model. sorry, sister, I think you're mute. Am I? No, I hear. It's Yeah. okay. Okay, yeah. I think that's a role model community that we can emulate. And we're so sorry that we've kept you so long, but you have been wonderful guests. We had a question from one of our English speakers, non-Rohingya speakers. If you can just take 1 minute to talk about your Rohingya language school Okay, in English. sure. It was out of a necessary, unexpected thing. We saw a lot of parents came. We were working at that time as an interpreter, officially paid and unpaid, mostly volunteer. Both of us, Zainab and I, we received a lot of complaints from school, and we realized that there is a gap because these kids, when they're here, they go to school by age. They are put in the class by age, not by whatever they have completed. For example, in our country, let's say a 25-year-old goes to school, he would have to start from KG or kindergarten. Over here is not the case, and so kids go to grade 10, 11. He has no idea, or she has no idea what is being taught in the classroom. No math, no English, no geography, history, chemistry, physics, nothing. Then Zainab has a teaching background, and she said, "Can maybe we can help them?" I said, "How? Let's see. We can, homework club, something like to do homework together. Bring the kids from the community and do homework together. Maybe that way we can teach them very very basic thing." So that they can somehow grab something faster than at a school. For example, explaining one thing in our own language is much easier. If somebody, let's say, just an example, teacher is teaching black, maybe he's showing a blackboard, and kids will think, oh yeah, this is a blackboard. Black mean blackboard. Or maybe charcoal, something, a pan, a black pan. Oh, black mean pan. Sorry. Oh, goodness. If an example is a pen, then kids will think it is a pen, or any other thing for that matter. So that's what they will think. So if we just tell them black, sorry. Okay. So actually, it is much easier. Let's say, okay, black means really black, not wire, not pen, not charcoal, or not anything else. So teaching in one's own language is much simpler. So that's how it is started. It is at a basement of a lady. She had 2 kids, a single mom, and we got some local people, Caucasian, helping us. And then from there, we moved to different places, and we got bigger. Then we're accommodated at the churches and local offices. And down the road, we had 2 schools. One was for children. It was purely Rohingya language. Another one was for adult. It was at a church. I was teaching the adult basic numeracy 1, 2, 3, 4. They know how to count. They don't know when you write it down, 1 or 2 or A, B, C, D. So that's how it started. Then the director of the International Language School was very, very kind. She said, you can integrate your school to our international language system. And that's how it came out to be, and it became, and we were very thrilled. It was awesome. It was one of a kind, really
experience that we had. Because of that, and because of the work that we really dedicated a lot of time in the community, we, as we said, alhamdulillah, we don't have any child marriage. All of our, I would say, I can proudly say that 95% of our youths go to school. Either they're in the high school, colleges, universities, and there is no child marriage at all. Dropout is at its minimal, barely 1 or 2, 3 so far in the entire community. So it's really humbling experience. That's wonderful. That's wonderful. Well, this has been an amazing evening, and thank you. I'm sure we will have you back again. Brother Anwar and Sister Zainab, thank you so much for your participation today with Our Peaceful Home and the Milwaukee Muslim Women's Coalition. You left everyone with some very important suggestions and advice, and we wish you the best there in Canada, and may Allah give you much success and bless your family as well. And I'm sure we will have you back again. Thank you so much. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you. Alaikum Assalamu alaikum. assalam. Thank you.